आपला थोर प्रभू येशू ख्रिस्त याच्या नावामध्ये सर्वांना सलाम. There's been a change in the program. आणि प्रोग्राम मध्ये थोडा बदल आहे. Everybody here? Everybody here now? ऐकू येत आहे माग? Yeah. Thank you. Many of the seats are vacant. अनेक खुर्च्या रिकाम्या आहेत. Those who are sleeping are still sleeping. जे झोप घेत आहेत ते अजून झोपलेलेच आहेत. Question and answer session. प्रश्न उत्तराचा हा वेळ होता. They don't have any questions. त्यांना काही प्रश्नच नाही. So I thought, let us sleep. म्हणून आता झोपूया. Those who want to have questions, let them answer. Yeah, so after a good lunch, normally it is habitual that we go to sleep. सुंदर भोजन असल्यानंतर नक्कीच झोप येण्याची शक्यता असते. So we normally say like this. आम्ही अशा प्रकारे म्हणतो त्यावेळेस, If you want to sleep, जर झोपायचं असेल you can sleep. तर तुम्ही झोपू शकता. Nobody can stop it. ते कोणी थांबू शकत नाही. But there's only one request. परंतु एकच विनंती आहे, Don't make any noise. आवाज करू नका. Don't disturb the person who's sitting next to you. बाजू जो बसलेला आहे तुमचं घोरणं देऊन तुम्ही त्याला डिस्टर्ब करू नका. Some who sleep, काही जण झोपतील, you sleep, तुम्ही झोपा, but don't fall down. परंतु खाली पडू नका. Then people have to attend to you and they will not be able to listen to the message. आणि मी लोक तुमच्याकडे पाहतील आणि ते कशा प्रकारे ऐकू शकणार नाही. One brother said like this, एक बंधू असा म्हणाला, you can all sleep, तुम्ही सर्व झोपू शकता, at least one person should not sleep. फक्त एकच व्यक्तीने त्याला झोप येऊ नये. Because if I go to sleep, you should be able to wake me up. तर मी झोपी गेलो तर तुम्ही मला त्या ठिकाणी उठवलं गेलं पाहिजे. But then there are some believers who are spiritual sleepers. परंतु असे विश्वासणारे जे आत्मिकरित्या निजलेले आहेत, Not sleepers in their spiritual life. आत्मिक दृष्ट्या झोपलेले आहेत असं नाही, म्हणजे झोपी गेलेले आहेत असं नाही. Yeah, they are spiritual sleepers. ते आत्मिकरित्या झोप घेणारे आहेत. You know, you go like that, म्हणजे अशी हळूच डुलकी मारता, then you wake up, मग पुन्हा एकदा थट्ट येतो and they shake their hand, praise the Lord. आणि मग हात झटकून प्रेज द लॉर्ड, Hallelujah. हालेलुया. मग पुन्हा असं. No, they sleep, they don't want others to know you're sleeping. ते झोप तर घेतात, पण त्यांना असं वाटतं की दुसऱ्याला कळू नये की मी झोप घेत आहे. So we are looking at the 7 aspects or the 7 features of shepherds. आणि म्हणून मेंढपाळाचे 7 गुण स्वभाव आम्ही पाहत आहोत. My dear brother Godly Abraham reminded in his message this morning. अच्छा, सकाळी बंधू गॉडली अब्राहमने त्यांच्या संदेशामध्ये त्याचं स्मरण करून दिलं. Yeah, those who are preaching should know the time. They have to stop in time. आणि जे प्रचारक आहेत ते प्रचार करताना वेळेकडे लक्ष द्यावं. Yeah, you should not speak more. तुम्ही जास्त बोलू नये. Because he was going to talk after I spoke. मी झाल्यानंतर माझं झाल्यानंतर ते बोलणार होते. Yeah. You should know when to stop. आम्हाला समजलं पाहिजे आम्ही कधी बंद करायला पाहिजे. The thing is, you should know what you're speaking actually. ऍक्च्युली समजलं पाहिजे की आम्ही काय बोलत आहोत. Now, 2 people met together. 2 व्यक्ती एकमेकांसोबत भेटले. Now, I want to wake you up for some time. आणि ते म्हणले मी तुम्हाला आता जागे करू इच्छित आहे. Now, they met in the way. ते रस्त्यामध्ये एकमेकांशी भेटले. So, one brother asked the other brother, एक बंधूने दुसऱ्या बंधूस विचारलं, how is the assembly going? तुमची मंडळी कशी सुरू आहे? He said, in my assembly, a new pastor has come. माझ्या मंडळीमध्ये नवीन पाळक आले. He's got so much degrees, B.Tech, M.Tech, whatever is there, all those degrees are there. आणि त्याच्याकडे अनेक अशा डिग्री आहेत, B.Tech, M.Tech अशा भरपूर डिग्री आहेत. Whatever he says, तो जे काय बोलतो, we are not able to understand. It's all going above our head. ते आम्हाला समजत नाही, सगळं डोक्यावरून जातं. He says, तो बोलतो big things मोठ्या मोठ्या गोष्टी, goes all over our head. सगळं डोक्यावरून जातं.
So the other brother said, मग दुसरे बंधू असे म्हणाले, "Oh, my assembly also there's a new pastor who has come. माझ्या मंडळीमध्ये पण एक नवीन पास्टर आलेले आहेत He's got so many degrees that his listening card is full of degrees. आणि त्याच्याकडे पण इतके डिग्री, भरपूर असे डिग्री आहेत. Not only whatever he says is going our head, फक्त जे काही तो बोलतो आमच्या डोक्यावरून जातो एवढंच नाही, we are not able to understand what he's saying. तो जे बोलतो ते आम्हाला समजत पण नाही, But whatever he's saying, he's also not able to understand. आणि तो जे काय म्हणतो त्याला स्वतःला देखील समजत नाही. I hope you're all woken up from your... मग आता मला खात्री पटली की तुम्ही आता जागे झाला. All right. We looked at we said that there are 7 features of shepherding. आणि मेंढपाळाचे 7 गुण स्वभाव आम्ही पाहत आहोत. Firstly, we looked at the schooling of the shepherd. प्रथमतः आम्ही कशा प्रकारे एका मेंढपाळाची प्रशिक्षण किंवा त्याची देवाची शाळा आम्ही पाहिली. Then we looked at the suffering of the shepherd. मग आम्ही मेंढपाळाचं दुःख सहन पाहिलं. Then thirdly we saw the soul of the shepherd. आणि मग तिसरी गोष्ट आम्ही त्या मेंढपाळाचं अंतःकरण पाहिलं. Now we will look fourthly at the smell of the shepherd. Smell. आता चौथी गोष्ट आम्ही ते मेंढपाळाचं सुवास सुगंध किंवा सुवास पाहूया. You can use sugandh also, or you can say it is the smell of a shepherd. मेंढपाळाचा येणारा सुगंध. One of the character of the sheep. जे काही मेंढरू आहे त्याचा एक गुण स्वभाव असा आहे. This morning I said that normally I deal with the sheep, the character of the sheep before I come to the shepherd. But one of the character of the sheep or the feature of the sheep is it smells. मी सकाळी सांगितलं की मी मेंढराबद्दल जास्त बोलणार नाही, मेंढपाळाबद्दल जास्त सांगणार, परंतु एक मेंढराचं जे गुण स्वभाव आहे ते असं आहे की त्याच्यामधून एक वास येत असतो. Yeah, it secretes some kind of a thing in its body. And it gives a little foul smell. आणि त्याच्या शरीरामधून निघणारा एक असा एक वास कंटिन्यूस निघत असतो. You know, as the shepherd takes the sheep for its pasture, ज्यावेळेस मेंढपाळ आपल्या मेंढराला त्या हिरव्यागार कुरणात घेऊन जातो, he is handling the sheep always. तो नेहमी त्या मेंढराला हाताळत असतो. The sheep has certain needs and he attends to the individual sheep. आणि मग त्या मेंढरांची वैयक्तिक गरज असते आणि ती गरज तो पूर्ण करायला जवळ जातो. The shepherd is normally with the sheep. आणि म्हणून मेंढपाळ हा नेहमी त्या मेंढरांसोबत असतो. Our brother said he goes in the morning with the sheep and he comes back in the evening. आम्ही पाहिलं कशा प्रकारे मेंढपाळ सकाळी जातो आणि पुन्हा रात्री येतो. He is in the midst of the sheep. तो मेंढरांच्या मध्ये असतो. Shepherding is a job that is not you sitting somewhere and the sheep is some other place. आणि मेंढपाळांचं काम असं नाही की तुम्ही एका ठिकाणी बसत आहात आणि मेंढर चरत आहे तिकडे तिकडे. Whether it day or the night, the shepherd is normally with the sheep. दिवस असो किंवा रात्र असो, मेंढपाळाला मेंढरांसोबतच असलं पाहिजे. And especially during the summer time, he is there with among the sheep. आणि विशेष करून उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये तो त्यांच्यामध्येच असतो. And then so we read in the Psalm 23, yea, though I walk through the valley of shadow of death, thou art with me. आणि स्तोत्र 23 मध्ये आम्ही वाचतो की मृत्यू छायेच्या दरीतूनही मी जात असलो तरी तू माझ्या बरोबर आहे. The shepherd's work is to be with the sheep. मेंढपाळाची सेवा हे आहे की तो मेंढरांच्या मध्ये आहे. A shepherd is not one who goes from assembly to assembly. आणि मेंढपाळ हा मंडळातून मंडळा बदलत जात He नाही. is not a person who goes from place to place. तो एका जागेवरून दुसऱ्या जागेला जात नाही. No, he is supposed to be with the sheep. तो मेंढरांच्या सोबत असणं गरजेचं आहे. A shepherd is not an itinerary preacher. आणि म्हणून एक जो मेंढपाळ आहे तो अशा प्रकारे नियम लावून दिलेला प्रचारक नाही. There are some elders in the assembly who are not normally in the assembly. मंडळीमध्ये काय असे आहेत की प्रचारक आहेत जे मंडळीमध्ये नसतात. They go from assembly to assembly to assembly. Most of the time that elder is not there in the assembly. आणि म्हणून तो वडील आहेत जे मंडळीमध्ये नसतात, ते इकडच्या तिकडच्या मंडळीमध्ये जाऊन भेट देऊन येत असतात. That's the work of the teachers. आणि ते प्रचारकाचं कार्य आहे. There are the work of the evangelist. ते सुवार्तिकांची सेवा आहे. The work of an evangelist is to move from place to place. सुवार्तिकाची ती सेवा आहे की ते एका स्थानावरून दुसऱ्या स्थानाकडे जातात. Not to be stationed in one place. एका ठिकाणी एका स्थानी ते राहत नाही.
Most of you here, how you are, I don't really know. मला इथं तुमच्यामध्ये कसं आहे मला ठाऊक नाही, But generally now, परंतु सर्वसाधारणपणे you आज say you're an evangelist, कदाचित तुम्ही स्वार्थिक असाल, you're always there in that तर place. तुम्ही नेहमी त्या एकाच ठिकाणी आहेत. You establish an assembly त्या ठिकाणी मंडळी स्थापना झाली, and you be there तुम्ही त्या ठिकाणी थांबलात and be there. आणि तिथंच थांबला. 10 years, 20 years, 30 years, 40 years, 50 years, you're still in that same place. 10, 20, 30, 40, 50 वर्ष तुम्ही त्याच ठिकाणी आहात. The work of an evangelist is to move, is to go out. आणि सुवार्तिकाचं काम आहे की त्यांनी बाहेर जावं. If your work is still there, going on in the same place, and there are people being saved in the same place, nothing like that. You can still be there in one place. हा, त्या एका ठिकाणी जर लोकांचं तारण होत असेल, लोक येत असतील, तर तरी तुम्ही त्या ठिकाणी राहू शकता. But for an evangelist is to move around, to keep moving out into the world and bringing people as sheep into the assembly. परंतु सुवार्तिकाचं काम ते कशा प्रकारे जगामध्ये जाऊन सुवार्थ सांगून ते कशा प्रकारे मेंढरांना प्रभूकडे घेऊन येतात. But the work of an elder is to be in the assembly. परंतु एका मेंढपाळाचं काम आपल्या मंडळीमध्ये आहे, मंडळीमध्ये राहणं. It is to be with the sheep. मेंढरांच्या सोबत राहणं. So he should be having the smell of the sheep. The shepherd has the smell of the sheep. आणि म्हणून मेंढपाळामध्ये मेंढरांचा वास येत असतो. You see, the Lord Jesus Christ, while he was in his ministry, he was always moving. प्रभू येशू ख्रिस्त त्याच्या सेवेमध्ये कायमस्वरूपी कशा प्रकारे तो एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जात असे. But wherever he went, he was among the sheep. He was among the people. परंतु ज्यावेळेस तो त्या मेंढरांसोबत होता, त्याच्या लोकांसोबत तो होता. The Lord has given the spiritual leaders the ministry of the eldership is to be with the sheep and to take care of the sheep. आणि म्हणून परमेश्वराने वडिलांना ही जबाबदारी दिलेली आहे की त्यांनी मंडळीमध्ये राहून कशा प्रकारे मेंढरांची काळजी घ्यावी. When you go near a shepherd, you will be able to get the smell of a sheep. आणि ज्यावेळेस तुम्ही मेंढपाळाच्या जवळ जाता, तुम्हाला मेंढरांचा वास त्यांच्यामधून निघताना दिसेल. In an assembly, there was a problem many years back. खूप वर्षा अगोदर एका मंडळीमध्ये एक समस्या होती. It was those days when people started going to the Gulf. आणि त्या काळामध्ये लोक गल्फ या ठिकाणी कामासाठी जात असत. I'm talking about the age when I was very small. मी त्या वर्षांची गोष्ट करते ज्यावेळेस मी अगदी लहान होतो. People mostly from Kerala and other places, they were going to the Gulf, and when they come back, केरला किंवा इतर भागातून कामासाठी ज्यावेळेस लोक गल्फला जायचे आणि त्यावेळेस पुन्हा यायचे, one of the things they used to bring is perfume. आणि ज्यावेळेस ते परत यायचे ते त्यांच्यासोबत इत्तर घेऊन येत असत. You know, nice perfumes they bring. चांगलं सुगंधी इत्तर ते घेऊन येत असत. And most of us were not used to this perfume at all. आणि अनेक जणांना त्या इत्तराची सवय नसावी. Whenever who's be coming from a foreign land, when they come to the assembly, there is a nice smell. ज्यावेळेस एक परदेशी म्हणून एखादा व्यक्ती येतो, विश्वासणारा येतो, मंडळीमध्ये येतो, त्यावेळेस सुगंध आतमध्ये कशा प्रकारे पसरतो. So it became a big problem in an assembly. मग आता मंडळीमध्ये त्या ही समस्या सुरू झाली. The assembly worship will start. मग आता मंडळीची आराधना सुरू होती. Then after some time, some brother will come. मग एक ब्रदर त्या ठिकाणी आत येतो. There is this nice smell there. मग एक चांगला सुगंध त्या ठिकाणी निघाला. Slowly eyes will open. आणि हळूच कंडोळे उघडतील. Who has come? कोण येतो? Then after some time, one sister will come. मग काही मिनिटानंतर एक बहीण आतमध्ये गेली. Who has come? कोण आलं? This became a problem. As more and more people went and they started coming back, every other different nice smell is coming, it became a problem. मग जसे वेळ वर्ष होत गेले, मग असे लोक तिथून इथं येत होते, वेगवेगळे सुगंध मंडळीमध्ये येऊ लागले. So it is causing a disturbance there. आणि मग आता मंडळीमध्ये व्यत्यय यायला लागले. These days it doesn't create because all of us do have. आजच्या काळामध्ये तसं व्यत्यय येत नाही, कारण सर्वच परफ्यूम लावून येतात. Yeah, maybe we smell so bad the perfume is not able to help. आणि मग दुर्गंध देखील येत असला तरी तो येणार नाही. So the elders decided and made an announcement. आणि मग आता वडिलांनी असा विचार केला आणि त्यांनी अनाउन्समेंट केली. Nobody should come to the assembly after using perfume. कोणी पण मंडळीमध्ये अशा प्रकारे इत्तर किंवा परफ्यूम लावून यायचा नाही. It's a strict rule. आणि एक कडक कायदा काढला. So it so happened that people were very obedient. आणि मग त्या ठिकाणी जे लोक होते ते आज्ञा पालन करणारे होते. So after that it stopped. आणि मग त्यानंतर ते लावणं बंद झालं. The worship and the other meetings used to go without any problem. मग आता मीटिंग्स किंवा आराधना सर्वसाधारण प्रकारे चालत होती. Now one day, after some time, मग काही दिवसानंतर one day, एक दिवशी one person came to the assembly. एक व्यक्ती त्या मंडळीत आला. So nice smelling. आणि खूप सुंदर सुगंध आला. So everybody turned and looked. आणि सगळ्यांनी वळून त्याच्याकडे पाहिलं. And this brother was coming.
आणि मग हा बंधू येत होता. They thought he had it today. मग त्यांना वाटलं की काहीतरी घेतली, Today he's going to get. आता ह्याला फटके भेटणार. So the meeting was over. आणि मीटिंग झाली The elders caught him. आणि वडिलांनी त्याला धरलं. Did we not tell you not to use perfume? मी तुम्हाला सांगितलं नव्हतं का परफ्यूम वापरायचं नाही? Yes. म्हणला हा. Did you not understand? तुला हे समजत नाही का? Yes. म्हणला हो. Then why did you do this? मग तू का बरं असं केलं? So the brother said like मग this. तो बंधू असा म्हणाला, Brother, I'm working in a scent factory. बंधू मी एका सेंटच्या फॅक्टरीमध्ये काम करतो. You know, so every time when I have to come to the assembly, I go home, wash myself 10 times before I come here. मग ज्यावेळेस माझी नोकरी सुट्टी फॅक्टरीवरून घरी येतो त्यावेळेस मी 10 वेळेस आंघोळ केल्यानंतर मग मंडळीमध्ये येतो. But today, the office I started late. परंतु आज ऑफिस उशिरा सुटल्यामुळे I didn't have time to go home and wash myself. घरी जाऊन मला आंघोळ करता आली नसल्यामुळे I came straight here. मी तसाच आतमध्ये आलो. You understand what I'm saying? तुम्हाला समजलं मी काय म्हणू इच्छित आहे? He is there in the environment of where the perfume is. And so he will carry that along with him. तो त्या ठिकाणी अशा कंपनीत काम करतो जिथे चहूकडे सुगंध आहे आणि तो सुगंध त्याच्या शरीराला लागलेला असतो. The smell of a shepherd मेंढपाळाचा सुगंध is the smell that he should have when he is there constantly working among the sheep. त्या मेंढपाळावर तेव्हाच तो दिसेल ज्यावेळेस तो सातत्याने मेंढरांच्या सोबत सेवा करत राहील. Yeah, you have to be in the presence of the people. तुम्हाला त्या मेंढरांच्या लोकांच्या समक्षमध्ये राहणं गरजेचं आहे. You know, we read there in 2 Samuel chapter 21 and verse 17. आणि दुसरे शमूएलचा 20वा अध्याय आणि त्याच्या 17व्या वचनामध्ये आम्ही असं वाचतो That David, he was there winning many wars for the children of Israel. आणि दावीद इस्रायल लोकांसाठी पुष्कळ युद्ध जिंकत होता. And then the people, they say, we look at 2 Samuel chapter 21 and verse 17. दुसरे शमूएल 21वा अध्याय आणि 17व्या वचनामध्ये बघा तिथं काय लिहिलेलं आहे. Should I read? Yeah. पण सरुवेचा पुत्र अभिषाय याने दावीदाचा बचाव केला. त्या बलिष्ठ्यास त्याने ठार मारिले. मग दावीदाच्या लोकांनी त्या शपथ घालून सांगितले की पुन्हा आपण आम्हास बरोबर लढाईस येऊ नका. इस्रायलाचा दीप आपण पावळू नये. Here is the men of David coming and telling to David, hereafter don't come with us to war. या ठिकाणी दावीदाचे लोक येऊन दावीदाला म्हणत आहे आता पुन्हा तू युद्ध करावयास या ठिकाणी येऊ नकोस. From the time David killed Goliath, ज्या दिवसापासून दावीदाने गल्ल्याताला मारलं होतं, every war that the children of Israel went there, David was there among them. आणि मग इस्रायल लोकांनी जे जे युद्ध केलं त्या सर्व युद्धात दावीद त्यांच्या सोबत होता. And David won war for the children of Israel. आणि दावीदाने इस्रायल लोकांसाठी युद्ध जिंकले. Now his men have become strong. आता त्याचे लोक सामर्थ्यशाली झालेले आहेत. That's the work of the elder. आणि तेच वडिलांची जबाबदारी आहे To fight among the people of God. आणि देवाच्या लोकांसोबत राहून कशा प्रकारे युद्ध करणं गरजेचं To आहे. war against the enemy for the people of God. शत्रूंच्या विरुद्ध हा लढा आहे आपल्या लोकांच्या सोबत राहून. To make the people of God under his care to become strong. आणि लोकांमध्ये अशा प्रकारे राहून कशा प्रकारे बलवान होणं गरजेचं आहे. That they now in their personal life will be able to fight against the Goliath and against the giants of this world. जेणेकरून आता ते लोक आता त्यांच्या वैयक्तिक जीवनामध्ये अशा शत्रूंसोबत गोल्याच्या सोबत लढण्यासाठी बलवान असतील. We read about the mighty men of David. आम्हाला दावीदाचे वीर पुरुष ठाऊक आहे. There are those who did very mighty works there. ज्यांनी ते वीरांचे त्या ठिकाणी काम केलेलं आहे. They had David as their leader. त्या ठिकाणी दावीद त्यांचा पुढारी होता. My dear brothers, as spiritual leaders in the house of God, माझ्या प्रियांनो, जे आत्मिक नेतृत्व करणारे जे मंडळीमध्ये आहात, one of the important responsibilities that you have is to make the men of God who are mighty and who will be able to go against the enemy by themselves. सर्वात मोठी सेवा ही आहे लोकांना कशा प्रकारे बलवंत करत जा जेणेकरून ते शत्रूच्या विरुद्ध कशा प्रकारे युद्ध करू शकतील. When you look at 1 Samuel chapter 30 and in 1 Samuel chapter 22 onwards to chapter 24, as we consider this morning when David was in the cave of Adullam. पहिले शमूएल ह्याचा कशा प्रकारे 22 अध्यायाच्या 24 अध्यायामध्ये आम्ही पाहतो दावीद राजा ज्यावेळेस अदुल्लुमाच्या गुहेमध्ये होता. You know, he waited with them. तो त्यांच्यासोबत त्या ठिकाणी राहिला. He worked with his people. त्याच्या लोकांसोबत त्याने सेवा केली. He wandered with them in the desert. व त्या अरण्यामध्ये तो त्यांच्यासोबत भटकत होता. He went to war with them. तो त्यांच्यासोबत युद्ध करायला In गेला. every
circumstances of his life, त्याच्या जीवनातील प्रत्येक परिस्थितीमध्ये his men was with him, त्याचे वीर पुरुष त्याच्या सोबत होते or he was with them, किंवा तो त्यांच्या बरोबर होता. to equip them, त्यांना कशा प्रकारे बल to देण्याकरिता, strengthen them, त्यांना सामर्थ्य to देण्याकरिता, make them as leaders in the days to come. येणाऱ्या दिवसांमध्ये ते कशा प्रकारे पुढारी म्हणून उभे Oh, राहतील. my dear brothers, माझ्या प्रिय बंधूंनो, you should be able to be having the smell of the shepherd. तुमच्यामध्ये मेंढपाळाला मेंढरांचा सुगंध असणं गरजेचं आहे. What you carry with you, तुम्ही तुमच्यासोबत आज काय घेऊन जात the आहात? fragrance of your leadership तुमच्या नेतृत्वाचा सुगंध should be the fragrance of the men whom you made them grow up in their Christian life. तो सुगंध तो असला पाहिजे ज्या लोकांसोबत तुम्ही अशा प्रकारे राहत आहात किंवा वाढत आहात. We need leaders who will be able to move in the midst or together with the people of God. आणि आम्हाला असे नेतृत्व करणारे पाहिजे जे लोकांच्या सोबत पुढे जाणारे असतील. You know the Lord Jesus Christ. आम्हाला प्रभू येशू ख्रिस्ताबद्दल ठाऊक आहे. He was among the disciples. तो शिष्यांमध्ये होता. You know, when they wanted to arrest the Lord Jesus Christ, ज्यावेळेस प्रभू येशू ख्रिस्ताला ते धरण्याकरिता आले, what did they do? त्यांनी काय केलं? We know the Lord Jesus Christ was doing ministry for 3.5 years. आम्हाला ठाऊक आहे 3.5 वर्ष प्रभू येशू ख्रिस्ताने सेवा केली. Every day he was out with his disciples. दर दिवशी तो त्याच्या शिष्यांसोबत बाहेर जात असत. He went from place to place. तो एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जात असत. The people knew him. लोकांना तो परिचित होता. But when they came to arrest him, परंतु ज्यावेळेस ते त्याला धरावयास आले, they needed Judas. त्यावेळेस त्यांना यहुदाची गरज भासली. They needed a sign to know who is the Lord Jesus. त्यांना ते चिन्ह पाहिजे होतं की कोण आहे तो प्रभू येशू ख्रिस्त. Judas said, I will go and kiss him and he is the one who is the master. यहुदा म्हणाला, मी जाऊन ज्याचे चुंबन गेलो तोच तो प्रभू असणार आहे. Only then they could identify who the Lord Jesus Christ. त्यावेळेसच त्यांना समजून चुकलं की प्रभू येशू ख्रिस्त कोण Have आहे. you ever wondered why it was needed? तुम्हाला माहित आहे का बरं ह्याची गरज होती? The Lord Jesus Christ was one among them. कारण प्रभू येशू ख्रिस्त त्या सर्व शिष्यांमधला असा होता. There was a time when they could not differentiate in identity the Lord Jesus Christ from the others. असा वेळ ज्यावेळेस त्या लोकांना समजलं नाही की प्रभू येशू ख्रिस्त कोण आहेत आणि शिष्य कोण आहेत, ती वेळ होती. He humbled himself so much त्यांनी स्वतःला किती नम्र केलं that he was there with his disciples. की तो त्या ठिकाणी तिथे त्याच्या शिष्यांसोबत होता. Oh my dear brothers, you need to have the smell of a shepherd. माझ्या प्रिय बंधूंनो, त्या मेंढरांचा सुगंध असणं गरजेचं आहे. Many places the elders are people who take the place of prominence. आणि म्हणून अनेक ठिकाणी मंडळीतील वडील कशा प्रकारे प्रतिष्ठेचं स्थान घेतात. I went to an assembly once. I went to an मी assembly. एका मंडळीला भेट दिली It was in part of north of India. आणि नॉर्थ इंडियामधली ही मंडळी आहे. They had arranged for special meetings and I was there. आणि काय सभेचं त्यांनी आयोजन केलं होतं आणि मी होतो त्या ठिकाणी. Then on this Sunday morning, आणि रविवारच्या दिवशी सकाळी I happened to be in another assembly where they all gathered together in that place. आणि त्या ठिकाणी एकत्र झालेलं असताना मी दुसऱ्या एका मंडळीत होतो. So I went to the assembly मग मी त्या मंडळीमध्ये गेलो and I knew few of the believers or evangelists there. आणि म्हणून त्या ठिकाणी असणारे जे सुवार्तिक त्यांना मी ओळखत होतो. And I went and sat in one place. आणि त्या ठिकाणी एका ठिकाणी जाऊन मी बसलो. Right in the front row, आणि समोरच्या ओळीमध्ये I saw one brother. मी एका बंधूला पाहिलं. He was having a Bible in his hand, त्याच्या हातामध्ये पवित्र शास्त्र होतं. opened and kept. त्यांनी ते उघडून ठेवलं It was right in front of the table on which we keep the emblems. आणि जे मेज आहे त्याच्यावरती आम्ही प्रतीक ठेवतो त्याच्या समोर तो बसलेला होता. And he was very carefully looking down and reading the word. आणि तो काळजीपूर्वक त्या शास्त्रामध्ये बघून त्या ठिकाणी वाचत होता. So I went and sat in one place. आणि मी एका ठिकाणी जाऊन बसलो. And then the meeting started. After 10 minutes, the meeting started. 10 मिनिटानंतर सभा सुरू झाली. And I looked at this person. आणि मी आता त्या व्यक्तीकडे पाहतो. The Bible was still open in front of him. त्याच्यासमोर पवित्र शास्त्र उघडच होतं. He was not looking here and there or anywhere. तो इकडे तिकडे कुठेकडे कोणाकडे पाहत नव्हता. There, right in front of the Bible, looking at the Bible. तो समोर त्या पवित्र शास्त्रामध्येच पाहत होता. The worship was over. आराधना संपली. The breaking of bread came. आणि ज्यावेळेस मेजाचं भाकर फोडण्याची वेळ आली. And this brother got up and gave thanks for the bread. मग हा बंधू उठून त्याबद्दल त्याने उपकार स्तुती दिली. And then it was given and he sat there. आणि अशा प्रकारे देऊन तो पुन्हा बसला. And then after the worship, I ministered the word. मग आराधनेनंतर मी वचनाची सेवा केली.
And then after it was over, we were having lunch. आणि मग आता ते सगळं झाल्यानंतर मग आता दुपारचं जेवण केलं. Until then, I didn't meet him personally. आणि तोपर्यंत मी त्याला वैयक्तिकरित्या जाऊन भेटलो So नाही. while having lunch, I saw him sitting on one side. आणि ज्यावेळी दुपारचं भोजन सुरू होतं तो त्या ठिकाणी बसलेला होता. And I asked, the evangelist was sitting next to me, I asked, who's that brother? आणि माझ्या बाजूला जे सुवार्थिक बसलो होतो मी त्यांना विचारलं, हे बंधू कोण आहे? He said, he's our elder. मग ते म्हणाले, ते आमचे वडील आहेत. So I thought, nice, yeah. मग म्हणलो, हा छान छान आहे. But I was a visitor there. मी त्या ठिकाणी जाऊन व्हिजिट केली. I was a speaker there. मी तिथं बोलणारा वक्ता होतो. But neither did he meet or did I know I have to meet. तो मला येऊन भेटला पण नाही आणि मला हे पण माहिती की मला त्याला भेटायचं आहे. So I said, I saw him there with the friend with the Bible like this, very, must be, I thought he was meditating. आणि म्हणून मी पाहिलं की कशा प्रकारे समोर पवित्र शास्त्र उघडून वाचत ते मला वाटलं की ते मनन करत असतील. So the evangelist told me like मग तो this. सुवार्थिक असं मला म्हणाला, This is his posture every week. हे अशाच प्रकारे त्याची आकृती असते, असाच बसलेला असतो दर आठवडी तो. Now every week he will sit like that right in front, and then when the breaking of bread comes, he gives thanks. आणि तो अशाच प्रकारे दर आठवडी बसलेले असतात बायबल उठून आणि मेजाची ज्या वेळेस वेळ येते ते उठून ते प्रार्थना करून देतात. That's only work he does. एवढंच काम ते करतात. So he said, it is actually a very good thing. तो म्हटला हे खूप छान काम आहे. Because of that brother, कारण त्या बंधूमुळं we don't have, there is nothing good that happens and nothing bad that happens. आणि मग चांगलं पण काय होत नाही आणि वाईट पण काय होत नाही. We have absolutely no problem. आम्हाला आता काहीच समस्या नाही. Sunday, let him break bread, then no problem at all for us. संडे त्याला भाकर मोडू द्या, काहीच मंडळीत समस्या नाही. That's not the work of an elder. ते वडिलाचं काम नाही. The work of an elder is to build the people of God. वडिलाचं काम आहे त्यांनी कशा प्रकारे लोकांची बांधणी करावी. The sheep is hungry. जे मेंढरू आहे ते उपाशी आहे. The sheep becomes thirsty. त्या मेंढरूला तहान लागलेली आहे. The sheep may get hurt. त्या मेंढराला जखम लागलेली असेल. The sheep are sometimes afraid. कदाचित घाबरलेला असेल. The various character of the sheep. ह्या मेंढरांचे वेगवेगळे गुण आहेत, स्वभाव आहेत. A shepherd has to identify them. आणि म्हणून या मेंढपाळाला त्यांना ओळखायचं आहे. If you need to identify that, you need to be with the sheep. आणि म्हणून त्यांना जर ओळखायचं असेल तर त्यांना त्यांच्या सोबत राहणं गरजेचं आहे. Sheep is always hungry. मेंढरू नेहमी कशा प्रकारे तिला भूक लागलेली असते. Sheep does not have good sight. आणि मेंढराची योग्य बरोबर दृष्टी नसते. It does not have far sight. तिला लांबचं दिसत नसतं. He can see very near. तिला फक्त जवळचं दिसत असतं. And so when you give a pasture, it puts his head down and starts eating. आणि म्हणून त्यावेळेस जर आम्ही अन्न दिलं तर ती खाली कशा प्रकारे पाहत लगेच खायला लागते. If it strays away, it does not know the way to come back because its eyesight is not very far. जर लांब अन्न टाकतात तर तिला ते भेटणार नाही, शोधणार नाही, कशा प्रकारे ती उपाशी राहील. The shepherd has to be with the sheep and always watching over the sheep. आणि मेंढपाळांना कशा प्रकारे मेंढरांमध्ये राहून हे सगळं पाहणं गरजेचं आहे. Otherwise the sheep will wander and go away. किंवा मग आता हे जे मेंढरू आहे कशा प्रकारे भटकून निघून जाईल. If the sheep is led in the same place, जर ह्या मेंढराला त्याच ठिकाणी जर भरवण्यात आलं, you know, the shepherd has to go before the sheep to take the sheep forward. आणि मग आता या मेंढराला तिच्या समोर जाऊन तिला कसं घेऊन जायचं आहे. Otherwise what happens, you know, नाहीतर काय होतं माहितीये का, the sheep start feeding in the same place. मग त्याच ठिकाणी ते मेंढरू खायला सुरुवात करते. And then it takes the dirt that is coming from that. आणि मग तिथून येणारी सगळी घाण पण ती खात असते. It doesn't know to move forward. तिला पुढे जाणं ठाऊक नसतं. When the shepherd moves forward, ज्यावेळेस एक मेंढपाळ पुढे निघतो, the sheep in the front moves along with him. मग जी मेंढरू समोर असते ती तिच्यासोबत पुढे जाते. The other sheep which is there behind, मग आता मागे जे असणारे मेंढर आहेत they look on both the sides. They- With his eyes. ते इकडं तिकडं एकमेकांच्या नजरेत बघतात. And when another sheep is not by its side, it looks ahead and moves ahead. आणि मग आजूबाजूला पाहून ते कशा प्रकारे पुढे देखील जातात. Now a shepherd should be there when the sheep is hungry. आणि म्हणून ज्यावेळेस एका मेंढराला भूक लागते त्यावेळेस मेंढपाळ तिथं पाहिजे. The shepherd should know what the sheep is feeding on. आणि म्हणून मेंढपाळाला हे माहित असलं पाहिजे ती काय खात आहे. If you are left to itself, the sheep will feed on anything that comes in its way. जर तिला तसंच सोडलं तिच्यावरती खायला तर ती काय पण खात राहील. That is why there are various doctrines that comes into the world. The sheep goes away from that. आणि म्हणून जगामध्ये येणारे वेगवेगळे सिद्धांत हे ऐकून मेंढर निघून जातात. The shepherd has to know what the sheep is feeding on. आणि म्हणून मेंढपाळाला समजलं पाहिजे की मेंढर काय खात आहे. Do you know in your assemblies the believers, they are feeding on what they are feeding on? तुम्हाला माहित आहे का तुमच्या मंडळीतील जे मेंढर आहेत ते कशावर चरत आहेत. So it is very important for the shepherd to be there with the sheep. आणि म्हणून मेंढपाळाला त्यांच्या सोबत असणं गरजेचं आहे. The sheep does not drink dirty water. आणि मेंढरू घाण पाणी घेऊन येत नाही. The sheep has to go to a place where there is still water. आणि ते जे संत पाणी आहे त्या ठिकाणी
ठिकाणी ते असतात. What do you mean by still water? संत पाणी याचा अर्थ काय? It is not stagnant water. याचा अर्थ ते गढूळ झालेलं पाणी नाही. But if you go to small streams, परंतु तुम्ही जर वाहत्या प्रवाहामध्ये बघताल you'll see on the top as though there is no movement. आणि त्या ठिकाणी वरती काय हालचाल नसती पाण्याची, But below the water is flowing. परंतु त्या पाण्याच्या खाली कशा प्रकारे पाण्याचा प्रवाह चाललेला असतो, That is still water. त्याला संत पाणी म्हटलेलं आहे. The sheep is afraid of many noises that come. हा जो मेंढरू आहे या आवाजांची त्याला भीती वाटते. Where there is gushing water, the sheep will not go and drink. जिथं पाण्याचा प्रवाहाचा आवाज जोराने आहे तिथं मेंढर जात नाही. So he has to take them to that still water to drink. आणि म्हणून त्याला त्या संत पाण्याजवळ घेऊन जाणं गरजेचं The आहे. shepherd has to guide the sheep to the flowing of the Spirit of God in the life of that sheep. आणि म्हणून या मेंढपाळाला त्या मेंढराच्या जीवनामध्ये त्याला योग्य मार्गदर्शन करणं गरजेचं आहे. Do you as shepherds ever ask your sheep what is the portion that they are meditating on last week? मेंढपाळांनी कधी मेंढरांना जाऊन विचारलं का कोणता असा भाग आहे ज्याच्यावरती तुम्ही मागच्या आठवडी मनन केलेलं आहे? Do you keep a track of what they learn? आणि तुम्ही ह्याचा विशेष करून ट्रॅक ठेवलेला आहे का ते काय अभ्यास करत आहेत? Or is it that you teach every week you teach something or the other for them? मग असं आहे का दर आठवडी काहीतरी नवीनच काहीतरी शिकवत आहात? When the sheep is hurt, ज्यावेळेस एका मेंढराला जखम होते the shepherd has to know that. त्यावेळेस त्या मेंढपाळाला ते समजणं गरजेचं आहे. How does the shepherd know that? त्या मेंढपाळाला ते कसं समजतं? As the sheep is walking, त्यावेळेस ते मेंढरू चालत असते, when the sheep is hurt, त्यावेळेस त्या मेंढराला ज्यावेळेस जखम होती it lags behind. ते मागं राहते. It is not able to keep pace with the others. दुसऱ्या मेंढरांसोबत तिला त्या प्रकारे स्पीड ठेवता येत नाही. The shepherd has to keep a watch and know which sheep is going that way. आणि म्हणून मेंढपाळा याच्यावरती लक्ष देणं आहे की कोण हळूहळू जात आहे. The shepherd has to know that this sheep was not like this yesterday. मग मेंढपाळाला हे माहित होणं गरजेचं की हे मेंढरू मागच्या आठवडी असं नव्हतं. The sheep always used to be in front. ही बरोबर समोर असायची. Why is the sheep now a little in the back? मग आता ही मेंढरू मागं कसं बरं पडलंय? The shepherd has to know that he has to be with the sheep and know that sheep. आणि म्हणून या मेंढपाळाला त्या मेंढरांसोबत राहून ते समजणं गरजेचं आहे. The Lord Jesus Christ, as the good shepherd, he said, I know my sheep. प्रभू येशू ख्रिस्त म्हणाला मला माझी मेंढरे ठाऊक आहे. So the shepherd, when the sheep gets hurt, the shepherd has to give the right attention. आणि म्हणून ज्यावेळेस मेंढपाळ त्या ठिकाणी असतो मेंढपाळाला योग्य लक्ष देणं गरजेचं आहे. The Lord Jesus Christ said, I know my sheep my sheep hear my voice and I know my sheep. प्रभू येशू ख्रिस्त म्हणाला मला माझी मेंढरे ठाऊक आहेत आणि माझी मेंढरे माझा आवाज ऐकतात आणि ते मला अनुसरतात. And they follow me. आणि ते मला माझं अनुकरण करतात. There are places where you don't know who your sheep are. आणि म्हणून असे ठिकाण आहे की आम्हाला माहित नाही आमचे मेंढर कोण आहे. I don't know how many believers are there in the assemblies in which you go as elders. तुम्ही ज्या मंडळींमध्ये जाता तिथे किती विश्वासणार आहेत मला माहित नाही. I trust that you know every sheep in your house. माझा असा विश्वास आहे की ज्या मंडळीत तुम्ही जाता तिथे तुम्हाला प्रत्येक विश्वासणारा ठाऊक आहे. I was in an assembly once मी एका मंडळीमध्ये होतो where I was going regularly. मी त्या ठिकाणी नित्यनेमाने जात होतो. One day one elder came to me एक दिवशी ते वडील माझ्याजवळ आले and he came and asked me like this. मला येऊन ते विचारू लागले. That brother standing there, he's a new brother. ते जो बंधू आहेत ते नवीन बंधू आहे. That brother has been coming to the assembly for more than 2 years. तो बंधू त्या मंडळीमध्ये 2 वर्षापासून येत होता. And the elder has never known him. आणि त्या वडिलांना तो माहीतच नव्हता. I don't know how it is in places of yours. मला माहित नाही तुमच्या ठिकाणी ह्या गोष्टी कशा आहेत. Because in the city of Bombay there are so many people who come and go. कारण मुंबई या शहरामध्ये अनेक लोक ये जा करत असतात. But it is the responsibility of the elders or the spiritual leaders to know every sheep. परंतु मंडळीमध्ये असणाऱ्या मेंढपाळांची ही जबाबदारी आहे की प्रत्येक मेंढराला त्याने ओळखावं. To count the sheep. त्यांना मेंढराची गिनती करणं गरजेचं आहे. That's one of the work that the shepherd does. मेंढपाळाचं हे एक सेवा आम्ही पाहतो. He has to know the sheep by its name. त्याच्या नावाने त्या मेंढपाळाला त्या मेंढराला ओळखणं गरजेचं आहे. I know my sheep by their name. मला माझी मेंढर त्याच्या नावाने ठाऊक आहे. Many places they don't even know who the sheep are. पुष्कळ ठिकाणी त्यांना हे पण माहित नाही की माझी मेंढर कोण आहे. How are you going to know the names? जर त्यांना ते माहित नाही तर त्यांची नावं कधी माहित असतात. So the smell of a shepherd म्हणून मेंढपाळाचं सुगंध is to be with the sheep. त्या मेंढपाळामध्ये राहणं. You are so much involved with the sheep तुम्ही त्या मेंढरांसोबत इतके गुंतलेले आहात that you have the smell of theirs. The fragrance of your people is the fragrance that you should be able to show forth. तुमच्या लोकांचा असणारा सुगंध तो तुमच्या द्वारे अशा प्रकारे समोर राहील. Fifthly,
5वी बाब, the stooping of a shepherd. मेंढपाळाचं खाली वाकणं Or the humility of a shepherd. किंवा एका मेंढपाळाचं नम्र जीवन. We read in Acts in chapter 20 and verse 19. आम्ही प्रेषितांचे कृत्य ह्याचा 20वा अध्याय आणि त्याच्या 19व वचनामध्ये Apostle Paul is speaking to the elders of Ephesus when he is leaving them. एफेसीतील मंडळीला पाऊल कशा प्रकारे बोलत आहे ज्यावेळेस तो निघून जात होता. How Apostle Paul served. त्या ठिकाणी प्रेषित पौलांनी कशी सेवा केली. Verse 19. 20 and verse 19. 20वा अध्याय 19व वचन. म्हणजे फार न भ्रतेने आसवे गाळीत आणि यहुद्यांच्या कंटामुळे माझ्यावर आलेली संकटे शोषित मी प्रभूची सेवा कशी केली हे तुम्हाला ठाऊक आहे. Serving the Lord with all humility of mind. आणि म्हणून प्रभूची सेवा नम्र भावे करणं. I said yesterday, when you are as a shepherd with the Lord's sheep, it is not your sheep, it's the Lord's sheep, so you're serving the Lord. आणि म्हणून मी काल जे म्हणलो की जी मेंढर आहे ती मेंढर आपली नाहीये तर ती मेंढर परमेश्वराची मेंढर आहे. The service of a shepherd should be a service of humility. आणि म्हणून एका मेंढपाळाची जी सेवा आहे ती सेवा नम्रपणा असणे गरजेचं आहे. John's Gospel chapter 13. योहान सुवर्तमानाचा 13वा अध्याय. There we read the Lord Jesus Christ washing the feet of his disciples. त्या ठिकाणी प्रभू येशू ख्रिस्त शिष्यांचे पाय धुत आहे. Chapter 13 and verse number 13. 13वा अध्याय आणि 13व वचन. Yeah. तुम्ही मला गुरु व प्रभू असे संबोधिता आणि जे ठीक बोलता कारण मी तसा आहे. Yeah, so am I. You call me master and Lord, and so am I. तुम्ही मला गुरु व प्रभू असे संबोधिता आणि हे ठीक आहे कारण मी तसाच आहे. You're calling me right. तुम्ही मला योग्य प्रकारे बोलवता. Our brother was saying this morning, आमचे बंधू सकाळी बोलत होते. the disciples never called the Lord Jesus Christ by his first name. प्रभू येशू ख्रिस्ताला त्याचे शिष्य पहिल्या नावाने कधी त्यांना बोलावलेलं नाही. I hope you understood the impact of that statement. मला असं वाटतं तुम्हाला त्या वाक्य प्रचाराचं गंभीरता समजली How असेल. many times when we worship or when we pray, we say, Yeshu, just Jesus. किती वेळेस आम्ही आमच्या प्रार्थनेमध्ये आराधनेमध्ये फक्त येशू हा शब्द The वापरतो. disciples called him Master, Lord. शिष्यांनी त्याला धनी किंवा प्रभू असं म्हटलेलं The आहे. Lord did not tell them, don't call me Master, I'm one among you. तिथं प्रभू असं म्हणत आहे की तुम्हाला प्रभू म्हणू नका, तुम्ही मी तुमच्या मधलाच आहे. The Lord said, you call me Master and Lord, and so am I. प्रभू त्यांना म्हणत आहे की तुम्ही कशा प्रकारे मला प्रभू आणि मालक म्हणता, मी तसा आहे. I'm saying this as an afterthought because of what our brother said. जे बंधू म्हटले त्यालाच जोडून मी हा विचार समोर ठेवला. When did the Lord Jesus Christ wash the feet of the disciples? त्याच्या शिष्यांचे प्रभू येशू ख्रिस्ताने कधी बरं चरण धुतलेले आहेत. Look at verse number 3. बघा बरं 3रं वचन. तेव्हा आपल्या हाती पित्याने अवघे दिले आहे व आपण देवापासून आलो व देवाकडे जातो हे जाणून भोजन होते वेळी. Now when the Lord Jesus came to know that the Father had given him all things into his hand. जेव्हा त्यांना कळालं की हे सर्व माझ्या हातात देवाने माझ्या हातामध्ये दिले, त्यावेळेस As the Son of Man, मनुष्याचा पुत्र म्हणून all things were handed by the Father to him. आणि सर्व काही गोष्ट पित्याने त्याच्या हातात दिली. Now he is one who has authority over all things. आणि आता तो असा एक व्यक्ती आहे त्याच्या हातामध्ये सर्व अधिकार आहे. From John's Gospel chapter 5 onwards, the Lord Jesus Christ was saying how the Father has given him all things. योहानाच्या सुवर्तमान 5व्या अध्यायामध्ये आम्ही पाहतो की कशा प्रकारे पित्याने सर्व गोष्टी त्याच्याकडे All दिलेल्या आहेत. judgment was given to him. सर्व न्याय त्याच्याकडे दिलेला आहे. One after another. Then when he comes to John's Gospel chapter 13, the Lord, having known that the Father has given him all things, आणि योहान 13 मध्ये आम्ही वाचतो की ज्यावेळेस त्याला समजलं की पित्याने अवघे हे मला दिलेले आहे, he gets up from the place he sat. आणि त्या ठिकाणावरून तो जे जागा आहे तिथून तो उठत आहे. He changed his clothes, आणि तो आपले वस्त्र बदलतो, put on the servant's robe, आणि कशा प्रकारे सेवकाचे वस्त्र धारण करतो, a linen cloth round his waist, आणि कशा प्रकारे तो जो टॉवेल आहे त्याच्या आजूबाजूला तो गुंडाळलेला आहे, and he stooped down. आणि तो खाली वाकत आहे. Stooped down. आणि तो खाली वाकला. Down to the feet of his disciples. तो शिष्यांच्या चरणापर्यंत गेला. My dear brothers, do you understand what it means? माझ्या प्रिय बंधूंनो, ह्याचा अर्थ काय तुम्हाला ठाऊक आहे का? The Lord of Lords, the King of Kings. प्रभूंचा
प्रभूंचा प्रभू, राजांचा राजा, he stoops down to his disciples' foot. तो शिष्यांच्या चरणापाशी तितक्या जवळ जाऊन वागतो. He takes the basin and he washes their feet. तो हातामध्ये गांगाळ घेऊन कशा प्रकारे चरण धुत आहे. Remember, लक्षात ठेवा, Judas was one among them, यहुदा हा त्यांच्यापैकी एक असा होता, sitting there. त्या ठिकाणी बसलेला होता. He washed their feet one after another. तो एकामागून एक प्रभू त्यांचे चरण धुत होता. And then he says, आणि मग तो म्हणाला, you saw what I did. तुम्ही पाहिलं मी काय करत आहे. Look at verse number 12. 12व वचन बघा. मग त्याचे पाय धुतल्यावर व आपली वस्त्रे चढवून पुन्हा बसल्यावर त्याने त्याला म्हटले, मी तुम्हाला काय केले आहे हे तुम्हाला समजले काय? Do you know what I have done to you? मी जे केलेले आहे ते तुम्हाला समजले काय? Spiritual leaders, आत्मिक नेतृत्व do करणारे, you know what the Lord Jesus Christ did? तुम्हाला ठाऊक आहे का प्रभूने काय केलेलं आहे? He stooped down to wash the feet of his disciples. त्याच्या शिष्यांच्या चरणापर्यंत जाऊन तो त्या ठिकाणी लावून त्यांनी ते चरण धुतलेले आहे. And what does he say there? आणि त्या ठिकाणी तो काय म्हणतो? You also do likewise. तुम्हीही त्याच प्रकारे असे करा. As their master, त्यांच्या प्रभूप्रमाणे he washed their feet. त्यांनी त्यांचे चरण धुतले. Spiritual leadership आत्मिक नेतृत्व is to serve with humility. कशा प्रकारे नम्र भावे सेवा करा. And you can serve with humility त्यावेळेस ही सेवा नम्र भावेने करत असताना only if you realize and appreciate that you are serving the Lord. हे त्यावेळेसच होईल ज्यावेळेस तुम्हाला हे समजत की तुम्ही ही प्रभूची सेवा करत आहात. Peter was going to deny him. पेत्र त्याला नाकारणार होता. He didn't skip Peter there. त्या ठिकाणी तो पेत्राचं पाय त्यांनी सोडला नाही. त्या ठिकाणी He's going to deny me. तो त्या मला सोडणार आहे, पेत्र नाकारणार आहे. Why should I wash his feet? हा बरं मी त्याचे चरण धुऊ. No, he had to wash Peter's feet. पेत्राचे देखील पाय धुणं गरजेचं आहे. Brothers, if somebody is talking against you, माझ्या भावांनो, जर कोणी तुमच्या विरुद्ध बोलत असेल, wants to talk behind you, तुमच्या जर मागे बोलत असेल, will you go down and stoop down to wash his feet? तुम्ही तिथपर्यंत खाली जाऊन त्याचे पाय धुतले पाहिजे. That's the humility that is required of spiritual leaders. तेच आत्मिक नेतृत्व करणाऱ्याच्या जीवनामध्ये असलेला हा नम्रपणाची सेवा आहे. To be an elder is a good desire. आणि म्हणून वडील होणं ही चांगली इच्छा आहे. But remember, परंतु लक्षात ठेवा, you should be able to go down and stoop yourself to that level. खाली वाकून त्या ठिकाणी ती कृती करणं गरजेचं आहे. How often we look down upon those who speak against us. आमच्या विरुद्ध जे बोलतात त्यांना मी किती खाली टाकून बोलतो. The Lord Jesus Christ said, love your enemies. येशू ख्रिस्त म्हणला आपल्या शत्रूवर प्रीती करा. We are talking about loving your own brothers and sisters. आम्ही बोलत आहोत ह्या ठिकाणी आमच्या बंधू बहिणीवर आम्ही प्रीती केली पाहिजे. Do what I tell you to do. What I have done. जे काही मी केलेलं आहे तसं तुम्ही करा. The Lord was trying to tell. त्या ठिकाणी प्रभू असं म्हणत होता, There's nothing that is so bad or so low that you cannot do. प्रभू असं म्हणत होता की अशी कोणतीही गोष्ट इतक्या खाली नाहीये, घाण नाहीये की ती तुम्ही करू शकत नाही. You know, when I was small and I was growing up in an assembly, एका मंडळीमध्ये ज्यावेळेस मी लहान होतो आणि ज्यावेळेस तिथं वाढत असताना there was a sister there, त्या ठिकाणी एक बहीण होती. little older sister. एक वृद्ध असणारी बहीण होती. She was the wife of the richest person in the assembly. मंडळीमध्ये जो सर्वात श्रीमंत व्यक्ती त्याची ती पत्नी होती. That brother was a elderly brother. He was the elder of the assembly, as well as he was in a very high post in a company. आणि तो व्यक्ती मंडळीमध्ये वडील होता आणि एवढंच नाही तर व्यावसायिक दृष्ट्या पण तो उंच पदावर होता. There were 2 toilets in that place. It was a rented place and there were 2 toilets there. आणि ती किरायाने घेतलेली जागा होती आणि त्या ठिकाणी 2 अशा प्रकारे बाथरूम होते. There were more than 100 believers with their children there. आणि त्या मंडळीमध्ये लेकरांसोबत जे विश्वासणारे 100 पैकी अधिक होते. One was a men's toilet and the other was a women's toilet. आणि एक बहिणींसाठी आणि भावांसाठी अशा प्रकारे वॉशरूम होते. And everybody would use that. आणि सर्व त्याचा वापर करत होते. But every Sunday morning, परंतु प्रत्येक दर सकाळी much before the assembly starts, मंडळी सुरू होण्याच्या अगोदर this elder and his wife comes there. हा वडील आणि त्याची पत्नी तिथे येते. This sister, ही बहीण she comes to the toilet, ती त्या टॉयलेट मध्ये जाणार.
washes the toilet with her own hands. स्वतःच्या हाताने ती धुणार. Week after week, आठवडे होत गेले. before anybody else come to the assembly, कोणी पण येण्याच्या अगोदर she cleans the toilet and keeps it ready for the use of all the other believers. ती अशा प्रकारे स्वच्छ करून इतरांना वापरण्याकरिता ती ठेवत असत. There is no job that is more despisable for any person who wants to be a spiritual leader. जो त्याला आत्मिक नेतृत्व होण्याची इच्छा असेल त्याच्या जीवनामध्ये असं कोणतीच सेवा नाही की जी खालची किंवा घाणेरडी अशी असेल. I know a brother. मला एक बंधू ठाऊक आहे. He was in a very good place. He comes in his vehicle. आणि तो एका चांगल्या ठिकाणी त्याच्या तो कार मधून येत होता. There was an old couple in that assembly. आणि त्या मंडळीमध्ये एक वयोवृद्ध जोडपं होतं. Very old couple. आणि खूप वयोवृद्ध होते. No children. आणि त्यांना लेकरू नव्हतं. They were taking care of themselves. आणि ते त्यांच्या लेकरांची काळजी घेत होते. And in their house some guests would come. आणि त्या घरामध्ये काय पाहुणे येणार होते. Or even otherwise, the only place that the servant maid whom they call will not clean is their bathroom. आणि म्हणून ते एक असं ठिकाण फक्त एक असं ठिकाण त्यांच्या घरात होतं की जिथं ती जी कामवाली आहे ती येऊन तिथं ती साफसफाई करणार ना, ती म्हणजे टॉयलेट होतं त्यांचं. But this brother would come. परंतु हा बंधू येईल. He will come from his work, he will change his dress and he go and wash the toilet. तो कशा प्रकारे येईल, आपले कपडे बदल आणि ते टॉयलेट साफ करणार, To keep that clean. ते स्वच्छ ठेवण्याकरिता. Because these old couples were not able to do that themselves. कारण ते जे तरुण जोडपे होते ते करण्याकरिता तयार नव्हते. There is no work. When you work for the people of God, there is no work that you cannot do. असे कोणतेही कार्य नाही की तुमच्या लोकांकरिता तुम्ही ते करू शकता. The humility of a leader. एका मेंढपाळाचं नम्र जीवन. I'm not telling that you go and wash toilets. That's not what I'm trying to tell you. मी तुम्हाला असं सांगत नाही जाऊन तुम्ही आता टॉयलेट स्वच्छ करा. You see, the sheep will have problems. बघा मेंढरांना अशा प्रकारे समस्या येईल. You should be able to stoop down. तुम्हाला खाली वाकणं गरजेचं आहे. You would have to go down to the ground to see what is wrong with that sheep. आणि त्या मेंढरासोबत काय गडबड चाललेली आहे तेवढं खाली जाऊन बघणं गरजेचं आहे. The quality of humility has to be evident in every spiritual leader. आणि ती जो नम्रपणाचा जो स्वभाव आहे तो कशा प्रकारे प्रत्येक मेंढपाळाच्या जीवनातून दिसून यायला पाहिजे. You know what the Lord Jesus Christ said to his disciples after that? त्याच्यानंतर प्रभू येशू ख्रिस्त त्याच्या शिष्यांना काय म्हणला ठाऊक आहे का? Look at verse number 17. बघा 17 वचन आपण वाचूया. जर ह्या गोष्टी तुम्हाला समजतात तर त्या केल्याने तुम्ही धन्य आहात. If you know these things, जर या गोष्टी तुम्हाला समजतात, happy are ye if ye do them. त्या केल्याने तुम्ही धन्य आहात. Can you be happy? तुम्ही धन्य असणार का, आनंदी असणार का? You can be happy. तुम्ही आनंदी होऊ शकता If you do what the Lord was willing to do. ते केल्याने जे प्रभू करण्याकरिता तयार होता. So as spiritual leaders, एक आत्मिक नेतृत्व, you should know the stooping of a servant. त्या सेवकाला खाली वाकणं हे ठाऊक असावं. And sixthly, आणि 6वा मुद्दा the style of a shepherd. की त्या नेतृत्व करणाऱ्याची एक शैली, आम्हाला एक स्टाईल पाहायला The मिळते. shepherd leadership has a style. आणि म्हणून मेंढपाळाला कशा प्रकारे एक स्टाईल, एक शैली आम्हाला पाहायला मिळते. 1 Peter chapter 5 and verse 2 and verse 3. पहिले पेत्र ह्याचा 5वा अध्याय वचन 2 आणि वचन 3. पहिले पेत्र अध्याय 5 वचन 2 आणि 3. तुम्हामधील देवाच्या कळपाचे पालन करावे लागते म्हणून नव्हे, तर देवाच्या इच्छेप्रमाणे संतोषाने त्याची देखरेख करा. द्रव्य लोभाने नव्हे तर उत्सुकतेने करा. You see, there are 3 negative things that are mentioned there. बघा त्या ठिकाणी 3 नकारात्मक बाबी दिलेल्या आहेत And 3 contrasts in that passage. आणि 3 विरोधाभास त्या भागामध्ये आहे. When it talks about the style of a shepherd, ज्यावेळेस एका मेंढपाळाची स्टाईल किंवा स्वभाव त्या ठिकाणी आम्ही पाहतो, says the negative in power. तो सामर्थ्यामध्ये कशा प्रकारे, बलाने कशा प्रकारे नकारात्मक दृष्टिकोन दिलेला आहे. We touched upon it last evening. आम्ही काल रात्री ह्याबद्दल बघितलं. Neither as being lords, not being lords. कशा प्रकारे धनी पण नाही. Is that right? Yeah. Verse number 2. दुसरा Verse 3. Verse number 3. 3ऱ्या वचनामध्ये
neither as being lords over God's heritage, लोकांवर कशा प्रकारे धनी पण करणारे नसे, not lording over God's people, देवाच्या लोकांवर धनी पण करणारे नसावे, not subjecting them to your orders, आणि त्यांना तुमच्या अधीनतेमध्ये येऊन त्यांच्यावर हुकुमशाही करणारे not नसावे. forcing them because you are an elder, तुम्ही वडील असल्यामुळं कोणत्या गोष्टी त्यांच्यावर थोपवू नये, but you work with them and deal with them in the manner that the scripture says, and connect them and bring them along. तुम्ही त्यांच्या सोबत राहा, त्यांच्यामध्ये राहा, आणि त्यांना कशा प्रकारे तुम्ही सोबत घेऊन चाला. That's what the Lord Jesus Christ says in Luke's Gospel in chapter 22. आणि म्हणून प्रभू येशू ख्रिस्त लुकाचं शुभवर्तमान याच्या 22व्या अध्यायामध्ये असं म्हणतो. Look at let's turn to first to the Gospel of Matthew in chapter 20. पहिले आपण Matthew chapter 20. मत्तेकृत शुभवर्तमान याचा 20वा अध्याय पाहूया And read verse 25 to verse 28. आणि 25 ते 28 वचन वाचूया. How is the Lords or masters of this world? प्रभू येशू ख्रिस्त या जगाचा मालक कसा आहे. 20 verse 25 to 28. मत्ते याचा 20वा अध्याय 25 वचनापासून वाचतो. पण येशूने त्यास बोलावून म्हणते, परराष्ट्रीयांवर त्यांचे अधिपती प्रभुत्व चालवितात व मोठे लोकही अधिकार करीतात, हे तुम्हाला ठाऊक आहे. तसे तुम्हामध्ये नाही, तर जो कोणी तुम्हामध्ये श्रेष्ठ होऊ पाहतो तो तुमचा सेवक होईल, आणि जो कोणी तुम्हामध्ये पहिला होऊ पाहतो तो तुमचा दास होईल. ह्याप्रमाणे मनुष्याचा पुत्र सेवा करून घ्यावाच नाही, तर सेवा करावयास व पुष्कळांच्या खंडणीसाठी आपला प्राण अर्पण करावयास आला आहे. See, they again turn to Luke's Gospel chapter 22. पुन्हा एकदा लुकाचं शुभवर्तमान याच्या 22व्या अध्यायाकडे वळूया Verse 25 to verse 27. आणि 25 ते 27 वचन वाचूया. लूक 22, 25 ते 27. तेव्हा त्याने त्याला म्हटले, परराष्ट्रीयांचे राजे त्यांच्यावर प्रभुत्व करीतात, आणि जे त्यांच्यावर अधिकार गाजवितात त्यांना ते परोपकारी असे म्हणतात. परंतु तुम्ही तसे नसावे, तर तुम्हामध्ये जो मोठा तो धाकट्यासारखा व जो पुढारी तो सेवा करणाऱ्यासारखा असावा. मोठा कोण, भोजनास बसणारा किंवा सेवा करणारा? भोजनास बसणारा की नाही? मी तर तुम्हामध्ये सेवा करण्याकरिता आहे. The Lord says here how you should not be. आणि ह्या ठिकाणी प्रभू म्हणत आहे की तुम्ही कसे नसावे. Not according that in Matthew chapter 20 we read that in verse 25. आणि मत्ते 20 आणि 25 मध्ये आम्ही वाचलं त्या प्रकारे आम्ही नसावे. How the princes of the Gentiles, how they exercise dominion, it should not be like that. आणि म्हणून हे जगाचे जे अधिपती आहेत ते कशा प्रकारे प्रभुत्व चालवतात त्या प्रकारे नव्हे. You should not exercise your dominion over them. आणि म्हणून त्यांच्यावर अधिकार चालवण्या त्या प्रकारे आम्ही करू नये. That's the leadership of the world. आणि तेच नेतृत्व, जगाचं नेतृत्व आहे. How it should be. ते कसं आमचं कसं असलं पाहिजे. Verse 26. 26वे वचन. तसे तुम्हामध्ये नाही, तर जो कोणी तुम्हामध्ये श्रेष्ठ होऊ पाहतो तो तुमचा सेवक होईल. The great will be minister. श्रेष्ठ सेवक होईल. The one who is great among you is the one who is ministering there or who is serving there. जो तुमच्यामध्ये श्रेष्ठ आहे तो कशा प्रकारे तुमच्यामध्ये सेवा करणारा होईल. That's the style of a shepherd. ती मेंढपाळाचा एक स्वभाव मला पाहायला मिळतो. To serve the people, not to exercise dominion like the world. लोकांवर अधिकार गाजवणे नाही, परंतु त्यांच्यामध्ये जाऊन सेवा करणं. You know, there are 5 different words that are used in the New Testament to describe the word servant. आणि म्हणून सेवक या शब्दाचे 5 शब्द आम्हाला नवीन करारामध्ये पाहायला मिळतात. But I don't want to deal with that. त्याच्याबद्दल मला बोलायचं नाही. You know, there is a word that is used to describe slaves. त्या ठिकाणी जे गुलाम आहेत त्यांच्याबद्दल काही शब्द वापरलेले आहेत. There's a word that is used to refer to a regular domestic servant. आणि म्हणून दररोजचे जे डोमेस्टिक सर्वंट आहेत, सेवक आहेत, त्यांच्याबद्दल बोललेले आहेत. There's a word that is used for describing the steward. आणि मग जे स्टीवर्ड्स आहेत त्यांच्याबद्दल तो शब्द वापरलेला आहे. But all these things, the different words have different applications. आणि म्हणून हे वेगवेगळे जे शब्द आहेत त्याचे वेगवेगळे लागूकरण आहे. But the Lord was trying to say that whatever may be your place, to be a leader among God's people is to be serving the people of God. प्रभू म्हणत आहे तुमचं स्थान काही असो, परंतु प्रभूची सेवा करणं म्हणजे कशा प्रकारे ती सेवा नम्रपणे करणं गरजेचं आहे. And the Lord uses himself as the example. आणि त्या ठिकाणी प्रभू येशू ख्रिस्त स्वतःला एक कित्ता म्हणून समोर ठेवत आहे. Verse 28 he says that there. आणि त्या ठिकाणी 28 वचनामध्ये तो बोलतो. And there he uses saying that even the Son of Man came to be ministered unto
but not to minister unto, but to minister and to give his life as a ransom for many. त्याप्रमाणे मनुष्याचा पुत्र सेवा करून घ्यावाच नाही तर सेवा करावयास व पुष्कळांच्या खंडणीसाठी आपला प्राण देण्याकरिता आला आहे. You know what is the word that he uses there for servant? त्या ठिकाणी सेवा करिता कोणता शब्द वापरण्यात आला? Doulos. जुलोस म्हणून आहे. Means a slave. म्हणजे एक गुलाम. The Lord Jesus Christ says, प्रभू येशू ख्रिस्त असं म्हणतो, I've come as a slave, मी एक गुलाम म्हणून आलो आहे. having given up all his right to the lordship. त्यांनी सर्व काही जो अधिकार आहे त्या ठिकाणी देऊन टाकलेला आहे. And he comes as a servant of God to serve the people. त्या ठिकाणी तो सेवकाचं रूप धारण करून त्या कशा प्रकारे प्रभूच्या लोकांची तो सेवा करत आहे. The humility, the style of a servant आम्ही त्या ठिकाणी मेंढपाळाचा असणारा एक स्टाईल किंवा आम्ही त्याची शैली पाहत आहोत. is to serve with humility. पूर्ण नम्र भावे सेवा करणं. Again in Philippians and chapter 2 and verse 7 we read about him. पुन्हा एकदा आम्ही फिलिप्पियरास पत्र 2 अध्याय त्याच्या बागेमध्ये वचन वाचतो. He made himself of no reputation but took the form of a servant, a slave. त्याने कशा प्रकारे त्याने स्वतःला रिक्त केलेलं आणि दासाचे स्वरूप धारण केलेलं आम्हाला पाहायला मिळतं. So firstly you see there आणि म्हणून पहिली गोष्ट जी आम्ही त्या ठिकाणी पाहतो is to be humble, or the humility that is asked for. आणि म्हणून जो पहिला भाग आहे तो कशा प्रकारे नम्रपणा आम्हाला पाहायला मिळतो. The second negative things that Apostle Peter says there is not for filthy lucre. आणि मग दुसरा जो शब्द त्या ठिकाणी नकारात्मक तो बोलत आहे तो कशा प्रकारे द्रव्य लोभ नसावे. Not to make profit. हा, स्वतःचं प्रॉफिट होईल असं नसावं. Why do you want to be a spiritual leader? का बरं आत्मिक नेतृत्व पाहिजे? Is it because of something you can get out of it? आम्हाला त्याच्यामधून काय भेटत आहे म्हणून पाहिजे का? Not for profit. प्रॉफिट साठी नाही. Not for your own benefit. काय फायदे होतात म्हणून नाही. Not for your prominence. स्वतःच्या प्रतिष्ठेसाठी नाही. Not something that you will get out of it. त्याच्यामधून काहीतरी भेटेल त्याकरिता नाही. You are coming as a spiritual leader only because you need to give from yourself. तुम्ही ह्याकरिता आत्मिक नेतृत्व झालेले आहेत कारण तुम्ही स्वतःहून स्वतःचं काहीतरी देणार आहे. He loved me and he gave himself for me. त्याने माझ्यावर प्रीती केली आणि त्याने स्वतःला माझ्याकरिता देऊन And टाकलं. he is the example that has been given to us. आणि तो एक असा किस्सा आहे तो माझ्या समोर ठेवण्यात आलेला You आहे. know what I have done unto you. तुम्हाला माहित आहे का मी तुमच्यासाठी काय केलेलं आहे? If you do likewise, तुम्ही जर त्याप्रमाणे करता happy are ye तुम्ही धन्य आहात. to serve. सेवा करण्याकरिता Nothing for yourself. तुमच्या स्वतःकरिता Not नाही. that you might get something from that, आणि म्हणून त्यामधून तुम्हाला काय भेटेल फायदा होईल त्याकरिता नाही. but that you will give your all into that. परंतु तुम्ही सर्वस्व देऊन टाका. To be a spiritual leader, आत्मिक नेतृत्व करण्याकरिता be ready to give. देण्याकरिता मी तयार असलं पाहिजे. Give all that you have. सर्व जे काय आहे ते Your देण्यात. time, तुमचा वेळ, your talents, तुमचे कौशल्य your treasures, आणि तुमचं धन all you need to give. हे सर्व देण्याकरिता तयार That's असतो. what the Lord gave. हेच प्रभूने दिलेला आहे. He was rich. तो श्रीमंत होता, He became poor तो दरिद्री झाला in order that he might serve. जेणेकरून तुम्ही आणि मी सेवा करावी. The style of a shepherd आणि म्हणून मेंढपाळाची शैली किंवा स्वभाव आम्ही is पाहतो. to give himself, त्यांनी स्वतःला देऊन टाकलं. not to get anything from it. त्याच्यामधून काय फायदे होतात त्याकरिता नाही. That is why so many times we see the disappointments of elders. आणि म्हणून अनेक वेळेस आम्हाला वडील निराश झालेले पाहायला मिळतात. They are very disappointed after serving them ते सेवा केल्यानंतर अनेक वेळेस निराश होतात. because you are expecting something in return. कारण तुम्ही काहीतरी गोष्टींची अपेक्षा ठेवून बसलेले You are आहात. expecting appreciation. तुम्ही कदाचित तो स्तुती प्रशंसाची अपेक्षा करत आहात. You are expecting thanks from them. कदाचित तुम्ही त्यांच्याकडून थँक्यूची अपेक्षा करत असाल. Don't expect anything. कशाची अपेक्षा बाळगू नका. That's why they say it's a worthless job. म्हणून ते म्हणतात की अयोग्य असणारी सेवा आहे. Not that the job is worthless. ती सेवा अयोग्य हा भाग नाही. Don't expect anything of worth in return. परंतु त्याबद्दल काहीतरी योग्य मला प्राप्त होईल याची अपेक्षा करू नका. Because Apostle Peter is assuring us that the reward for an elder is a reward when the Lord returns back. कारण प्रेषित पेत्र त्या ठिकाणी आम्हाला आश्वासन देते ज्यावेळेस प्रभू पुन्हा येईल त्यावेळेस तो आम्हाला ते प्रतिफळ देईल. Paul, when he speaks to the elders in Ephesus, पुन्हा एकदा ज्यावेळेस पाऊल एफेसीतील मंडळीला बोध करत असताना look at their Acts chapter 20 verse 18 and verse 19. बघा प्रेषितांचे कृत्याचा 20वा अध्याय 18 आणि 19 वचन.
ते त्याच्याजवळ आल्यावर त्याने त्यास म्हटले, मी आशिया प्रांतात पहिल्याने पाऊल टाकल्या दिवसापासून तुम्हाबरोबर नेहमीच कसा होतो, म्हणजे फार नम्रतेने, आसवे गाळीत आणि यहुद्यांच्या कंटाळामुळे माझ्यावर आलेली संकटे शोषित मी प्रभूची सेवा कशी केली हे तुम्हाला ठाऊक आहे. You see, Paul was to give all that he was to them. या ठिकाणी पाऊलाकडे जे काय सर्व होतं ते सर्व त्यांनी त्यांना देऊन टाकलं. He says, what manner I have been with you at all seasons. त्या ठिकाणी तो म्हणलेला बघा, मी कसा तुमच्यामध्ये सर्व परिस्थितीमध्ये होतो. It is not just one time or the other. तो फक्त एका वेळासाठी एका ठिकाणी नव्हता. It was at all seasons. त्या ठिकाणी तो सर्व परिस्थितीमध्ये We होता. should be ready and willing तो कशा प्रकारे तयारी आणि इच्छुक असला to पाहिजे. give our all when you're coming into spiritual leadership. त्यावेळेस आम्ही आत्मिक नेतृत्वामध्ये येतो, सर्व काही समर्पण करण्यासाठी आम्ही तयार असलं And पाहिजे. the third negative which Peter is talking there about, आणि तिसरं नकारात्मक शब्द जो प्रेषित पेत्र बोलत आहे, it is not by constraint. त्या ठिकाणी ते उत्सुकतेने नव्हे. You can- Sorry. Yeah, it is not by constraint. 1 Peter chapter 5, I understood. by verse 1. I'm sorry, verse 2. करावे लागते म्हणून करू नका. Is that right word? Yeah. Not by constraint. करावे लागते म्हणून करू नका. Not you're forced into that. या ठिकाणी कोण जोर जबरदस्ती करत आहे म्हणून करू नका. Not by compulsion. कोणत्या प्रकारची जबरदस्ती म्हणून नाही. Once I was talking to a brother. मी एक वेळेस एका बंधूसोबत बोलत He होतो. was an elder in an assembly. त्या मंडळीचे ते वडील होते So he was just telling me like this. आणि मला अशा प्रकारे ते बोलत होते. I didn't want to be an elder. मला वडील व्हायचं नव्हतं. But then this brother keeps on telling me, brother, you become an elder, you become an elder, you become an elder. पण मला हे बंधू म्हणत होते, तू वडील हो, तू वडील हो, तू वडील हो. And finally I accepted. आणि मग शेवटी मी तयार झालो. No. You don't need to be a spiritual leader that way. अशा प्रकारे आत्मिक नेतृत्व होत नसतं. Yeah, there was nobody else, brother. कोणी नाहीये बंधू, So I had become an elder. म्हणून मी वडील झालो. No compulsion. काय जोर जबरदस्ती नाही. It is better for the assembly not to have any elders than to have an elder who is not called to be an elder. आणि म्हणून एक मंडळीसाठी हे चांगलं आहे, कोणी वडील नसावं. एक असा वडील जो आत्मिक दृष्ट्या तयार नाही. Not by constraint. करावं लागतं म्हणून किंवा जोर जबरदस्तीने नाही. You should be willingly coming. तो इच्छुक असला पाहिजे ते You करण्याकरिता. should have the desire to serve. ते करण्याकरिता त्याच्यामध्ये ती इच्छा असली And पाहिजे. that desire should be given to you by the Spirit of God. आणि ती इच्छा त्या पवित्र आत्म्याच्या द्वारे प्राप्त होते. And it should be the compulsion of the Spirit of God. आणि देव जो पवित्र आत्मा त्याच्याद्वारेच ती जबरदस्ती असते. As we saw last night in the 2 Corinthians chapter 5. दुसरे करीन 5 अध्याय आम्ही काल रात्री पाहिलं. The love of Christ constraineth me. प्रभू येशू ख्रिस्ताची प्रीती आम्हाला आवरून धरते. Christ who loved us, that love should be constraining us to give ourselves in service to the Lord. प्रभू येशू ख्रिस्ताने ज्यावर प्रीती केली ती प्रीती आम्हाला आवरून धरते. त्याच प्रीतीस्तव आम्ही सेवा केली पाहिजे. May God help us. प्रभू आमचं सहाय्य करो. I don't know whether my time is gone. मला माहिती आहे माझी वेळ संपली. I want to just close with this one, the last one, the specimen of a shepherd leader. फक्त एक शेवटला जो भाग आहे मी तो समोर ठेवतो. In 1 Peter chapter 5 and verse 3. पहिले पेत्र 5 अध्याय आणि त्याचं 3रं वचन. There we read, but being examples to the flock. तो विषय असा आहे की कित्ता होणं गरजेचं आहे. तुमच्या हाती सोपवलेल्या लोकांवर धनीपण करणारे असे नव्हे तर कळपळाला कित्ते व्हा. He should be an example for the flock. तुम्ही त्या मेंढरांसमोर कळपासमोर एक कित्ते असायला पाहिजे. He should be an example so that the others might be able to follow him. ते उदाहरण असले पाहिजे जेणेकरून इतर जण त्यांचे अनुकरण करतील. The others, the believers in the assembly should be able to trust him fully. आणि मंडळीतील विश्वासांनी त्याच्यावरती पूर्णपणे विश्वास ठेवला पाहिजे. You know the word that is used when we read there in Hebrews, that you obey your elders. त्या ठिकाणी आम्ही इब्री भाषेमध्ये तो शब्द वापरतो की कशा प्रकारे वडिलांच्या आज्ञेत राहा. That word obey is not in the normal understanding that we have as obedience. आणि म्हणून जो शब्द आज्ञेत राहा हा सर्वसाधारण प्रकारे जो आम्ही समजतो तो शब्द नाही. That word means allow yourself be persuaded by the elder. त्या शब्दाचा अर्थ असा आहे की तुम्ही कशा प्रकारे त्याचे अनुकरण करणारे असावे. Remembering what they have done, that they are
protecting your souls, they are watching over your soul. ते तुमच्यासाठी जे काही करत आहेत त्या सगळ्या गोष्टी पाहून तुमची रक्षा करत आहे, सुरक्षा करत आहे, ते सगळं पाहून तुम्ही त्यांचं अनुकरण करा. Because you know that they have been laboring for your sake. कारण तुम्ही ते पाहिलेले आहेत की ते तुमच्याकरिता कशा प्रकारे परिश्रम करत आहेत. Because you know the elders of the spiritual leaders, they have been spending time and effort in taking care of you and feeding you and protecting you. ते आत्मिक नेतृत्व करणारे तुमच्यासाठी परिश्रम करत आहेत, तुम्हाला भरवत आहेत, चालवत आहेत, हे सगळं तुम्ही पाहिलेलं आहे. Because of that, त्यामुळे yield yourself to them. तुम्ही त्यांना कशा प्रकारे समर्पित व्हा. So that means that to be a spiritual leader, आध्यात्मिक नेतृत्व होण्याचा your influence, not your authority, but your spiritual influence in the life of the believer should allow him to trust you fully in anything that you say, that they will just in obedience do or follow what you say. अधिकाराच्या द्वारे त्यांच्यावर जोर जबरदस्ती न करता तुमच्यामध्ये जे गुण दिलेले आहेत, गुण स्वभाव दिलेले आहेत, त्या आत्मिक प्रवृत्तीने कशा प्रकारे ते तुमचे अनुकरण करणारे असावे, ह्या स्वभावाने करणं गरजेचं आहे. We read about David that he dealt wisely in his life. आम्ही दाविदाबद्दल वाचतो की दावीद चातुर्याने कार्यसिद्धी करत असे. I don't have time to go into that. ते सर्व पाहण्यासाठी मग वेळ नाही. But the elders should be one who are prudent, who are wise परंतु in वडील dealing असे with the sheep. वडील असे असले पाहिजे, मेंढरांना हाताळताना त्यांना विशेष करून ते समंजस आणि ज्ञानी पाहिजे. The believers in the assembly should be fully convinced of what the wisdom that you have used in their midst. मंडळीमध्ये असणारे जे विश्वासणारे त्यांना पूर्ण खात्री पटली पाहिजे की तुमच्यामध्ये असणार ज्ञान आणि समंजसपणा कसे आहे. No, Apostle Paul says in 1 Corinthians chapter 11 and verse number 1. प्रेषित पौल पहिले कोरिंथीकरास पत्र त्याचा 11वा अध्याय आणि त्याच्या पहिल्या वचनामध्ये अशा प्रकारे म्हणतो, Be ye followers of me even as I am the follower of Christ. जसा मी ख्रिस्ताचे अनुकरण करणारा आहे तसे तुम्हीही माझे अनुकरण करणारे व्हा. What a profound statement that is. काय सुंदर अद्भुत ते सत्य तिथं आहे. I fear when I read that. मला भीती वाटते ज्यावेळेस मी वाचतो. How could Apostle Paul say that? प्रेषित पौल हे कसं बोलू शकतो? He says that you follow me तो म्हणत आहे की तुम्ही माझं अनुकरण करा because I follow Christ. कारण मी ख्रिस्ताचे अनुकरण Or करतो. in other words, दुसऱ्या शब्दामध्ये if somebody is going to ask you the question, I want to follow the Lord Jesus, what should I do? याचा अर्थ जर तुम्हाला एक जण येऊन असा प्रश्न विचारेल की मला प्रभू येशू ख्रिस्ताचं अनुकरण करायचं आहे, तर तुम्ही काय म्हणता? You should be able to reply, just follow me. मी त्यावेळेस तुम्हाला बोलायला पाहिजे, बोलता आलं पाहिजे, तू माझं अनुकरण कर, Follow me, माझं अनुकरण कर, and you will follow Christ. तर तू ख्रिस्ताचे अनुकरण करणारे होशील. What an example that would be. काय सुंदर हा कित्ता आहे. The specimen of a spiritual leader. आत्मिक नेतृत्व करणाऱ्याचा कित्ता उदाहरण आम्ही The पाहिजे. example of a spiritual leader. त्या आत्मिक नेतृत्व करणाऱ्याचं उदाहरण आम्ही पाहिलं. That he will be as Christ is. जसा ख्रिस्त आहे त्याप्रमाणे तो असणार. Our brother was spending the time fully speaking about Christ as the servant of God. आमचे बंधू प्रभू येशू ख्रिस्त जो सेवक आहे त्याच्याबद्दल पूर्ण वेळ घेऊन ते बोलत होते. He is the best example that we have to follow. तो आमच्या समोर एक सुंदर उत्तम कित्ता आहे ज्याचं आम्ही अनुकरण केलं पाहिजे. We read in Hebrews in chapter 13 and verse 7. इब्री लोकासपत्र 13वा अध्याय आणि 7व्या वचनामध्ये आम्ही असे वाचतो. Let us read that verse. आम्ही ते वचन वाचूया. इब्री लोकासपत्र 13वा अध्याय आणि त्याचे 7वे वचन. जे तुमचे अधिकारी होते, ज्यांनी तुम्हाला देवाचे वचन सांगितले, त्याची आठवण करा. त्यांच्या वर्तणुकीचा परिणाम लक्षात आणून त्यांच्या विश्वासाचे अनुकरण करा. Yeah, you see whose faith you follow. इथं सांगितलेले त्यांच्या विश्वासाचे तुम्ही अनुकरण करा. The life of faith of every spiritual leader. प्रत्येक आत्मिक नेतृत्व करणाऱ्या व्यक्तीचं विश्वासाचं जीवन. That is what the others will have to follow. इतरांना ते अनुकरण करणं आहे. What is the life that you live before them? त्यांच्या समोर कोणत्या प्रकारचे जीवन जगत आहात? Our brother was saying this morning that you should be able to preach in the place where you live. आणि म्हणून आमचे बंधू सकाळी बोलत होते ज्या ठिकाणी तुम्ही राहता त्या ठिकाणी तुम्ही प्रचार केला पाहिजे. The believers in the assembly should be able to follow what you are doing. मंडळीतील विश्वासणारे जे तुम्ही करत आहात त्यांना ते अनुकरण करता आलं पाहिजे. Follow their faith. त्यांच्या विश्वासाचं अनुकरण करा. All great men have failed. चांगले चांगले लोक पडलेले आहेत. That's why the scripture says follow their faith. म्हणून तर पवित्र शास्त्र म्हणते त्यांच्या विश्वासाचं अनुकरण करा. Follow their faith. Life of faith.
त्यांच्या विश्वासाच्या जीवनाचं अनुकरण Oh, करा. that we may be able to live a life of faith before the people of God. देवाच्या लोकांच्या समोर अशा प्रकारे विश्वासाचं जीवन जगण्यास माझं सहाय्य कर. You know Moses failed, we know David failed, we know every others who failed. मला माहिती आहे मोशे पतन पावला, दावीद पतन पावला, इतर सर्व पतन पावले. In Hebrews chapter 11 we see the men of faith that is mentioned. इब्री लोकास पत्र 11व्या अध्यायामध्ये आम्ही त्यांच्या विश्वासाची यादी पाहतो. But when we come to chapter 12 and verse 1, परंतु ज्यावेळेस 12वा अध्याय आणि पहिल्या वचनामध्ये आम्ही येतो, it says, having said about all these people, तो म्हणत आहे आता मी आता या सर्व लोकांबद्दल बोलल्यानंतर look unto Jesus. तो म्हणत आहे की आता त्याच्याकडे पाहत असावे. He is the only one who never failed. तो असा आहे जो कधी पडलेला नाही. It's the best example for us to follow. तो आमच्यासाठी एक सुंदर उदाहरण आहे ज्याचं आम्ही अनुकरण So करावं. as spiritual leaders, आणि म्हणून आत्मिक नेतृत्व करणारे म्हणून we should be able to follow the Lord Jesus Christ. आम्हाला प्रभू येशू ख्रिस्ताचे अनुकरण करणारे असावे. One of the interesting things that we see about Jacob. याकोबाबद्दल एक सुंदर एक गोष्ट आम्ही पाहतो. You all know about Jacob, right? याकोबबद्दल आम्हाला ठाऊक आहे ना? Yes or no? माहित आहे का? I'm making sure you're not sleeping. खात्री करून घेते की तुम्ही झोपलेले नाही. You know, Abraham was there. आम्हाला ठाऊक आहे अब्राहम त्या ठिकाणी होता. His grandfather. त्याचा आजा. The Lord changed his name. आणि परमेश्वराने त्याचं नाव बदललं. What is his name before? त्याचं अगोदरचं नाव काय होतं? Abraham. अब्राम. The Lord said, from now you will be called म्हणलं Abraham. आतापासून तुला अब्राहम म्हणतील. If you read the scripture, जर तुम्ही शास्त्र वाचाल, I know you do, but I'm saying when you read the scripture, notice this. मला माहिती तुम्ही वाचता, परंतु ज्यावेळेस तुम्ही वाचाल त्यावेळेस लक्ष द्या. After Abraham's name was changed to Abraham, ज्यावेळेस अब्रामाचं नाव अब्राम म्हणून अब्राहम झालं, every time the Spirit of God is recorded, he is called always Abraham. परंतु देवाच्या वचनाने नेहमी त्या शब्दाला अब्राहम म्हटलेलं आहे. But one day Jacob's name was changed. परंतु एक वेळेस याकोबाचं नाव बदलण्यात आलं. Now you shall be called आता तुला काय म्हणतील? Israel. इस्रायल. But have you noticed that after that when the Spirit of God is recording, परंतु sometimes it is recorded as Jacob, sometimes it is recorded as तुम्हाला माहिती आहे का, पवित्र शास्त्र त्याला कधी याकोब पण म्हणतं आणि नंतर कधी त्याला इस्रायल पण म्हणतं. not always Israel then. The Israel is not there always. Israel was not the name he was called. त्याचं always. जे नाव आहे ते कायमस्वरूपी त्या ठिकाणी राहिलेलं नाहीये. What could be the reason? त्याचं कारण काय? It's possible that even in his life, after being called Israel, he was living life in his flesh. जरी त्याच्या जीवनामध्ये त्याला इस्रायल म्हणण्यात आले तरी देखील तो देहाने आपलं जीवन जगत होता. Possibly that. कदाचित ते असू शकतं. When you look at the portion, when you read that, try and notice that. ज्यावेळेस तुम्ही तो भाग वाचता त्यावेळेस तुम्ही लक्ष द्या. He was called Jacob many times. पुष्कळ वेळेस त्याला याकोब म्हणण्यात आलं And many times he was called as Israel. आणि पुष्कळ वेळेस त्याला इस्रायल देखील म्हणण्यात आलं. But you know, Jacob died. पण तुम्हाला माहिती आहे की ज्यावेळेस याकोब मरण पावला, Turn with me to that portion. त्या भागाकडे आपण वळूया. Genesis in chapter 15. उत्पत्तीचं पुस्तक 50वा अध्याय. I'm sorry, not 32, right? No, 49. 29. Shall we read that? No. Can you read that? आपल्या 49 आणि 33 वचन. आपल्या मुलांना आज्ञा करण्याचे संपविल्यावर याकोबाने पलंगावर आपले पाय घेतले व प्राण सोडिला आणि तो आपल्या पूर्वजास जाऊन मिळाला. Yeah. Yeah. And he died, and we read there, आणि त्या ठिकाणी मी वाचतो, when Jacob had made the end of his commanding of children, he was gathered up his feet into the bed and he died. त्या ठिकाणी आपल्या मुलांना आज्ञा करण्यास संपवल्यावर याकोबाने पलंगावर आपले पाय वरती घेतले. Jacob died. याकोब मरण पावला. Now come to chapter 50 and verse 2. आता 50वा अध्याय आणि 2रं वचन बघा. योसेफाने आपल्या सेवकातील वैद्यास आपल्या बापाच्या प्रेतात मसाला भरण्याची आज्ञा केली. त्याप्रमाणे त्या वैद्यांनी इस्रायलाच्या प्रेतात मसाला भरिला. They embalmed Israel. बघा, ते इस्रायलाच्या प्रेतात Jacob died. याकोब मरण पावला. Our flesh must die.
देह मरण गरजेचं आहे. Israel should be enbarred. इस्रायलाला कशा प्रकारे त्या ठिकाणी मसाला लावलेला आहे. Israel should last for all. इस्रायल नेहमी करता जगणार. One day we leave this flesh. हे जग आम्हाला देह आम्हाला सोडून जायचं आहे. Our old man will die. आमचा जुना स्वभाव मरण पावणार. The new man in us will be preserved for eternity. परंतु आमचा जो नवीन मनुष्य आहे त्याला कशा प्रकारे राखून ठेवण्यात येईल. But how good it would be if we are allowing the new man now in our life to be the example before परंतु others. हे किती सुंदर होईल आमच्या मधला जो एक नवीन मनुष्य जो आता आहे त्याला अशा प्रकारे कित्ताने किंवा उदाहरण म्हणून लोकांच्या समोर ठेवणं किती चांगलं राहील. May God help us. प्रभू आमचं सहाय्य करो. That we might be good examples before others. इतरांच्या समोर आम्ही उत्तम उदाहरण कित्ता म्हणून जगावं. That we will leave a legacy behind. की आम्ही अशा प्रकारे माग एक उत्तम गोष्ट सोडून As जाणार. our brother was saying in the morning, सकाळी आमचे बंधू म्हणत असतात what is that we can leave behind? माग तुम्ही काय सोडून जाणार आहात. An example for others to follow. इतरांकरिता उदाहरण जेणेकरून त्याने तुमचं अनुकरण So करावं. may God help us in the days to come. म्हणून प्रभू आमचं सहाय्य करून या येणाऱ्या दिवसांमध्ये Those who are leaders in the house of God, देवाच्या घरामधले जे नेतृत्व करणारे आहेत we may be able to show forth these features that we saw. आणि म्हणून जे काही स्वभाव आम्ही पाहिलेले आहेत ते दाखवण्यास मंडळीमध्ये प्रभू सहाय्य करू. Those of us who will become spiritual leaders in the days to come, आणि येणाऱ्या दिवसांमध्ये जे असे आत्मिक नेतृत्व बनणार आहेत may we be as what we had considered this evening. आणि म्हणून जे संध्याकाळी जो आम्ही तो विषय पुन्हा एकदा पाहणार आहोत. May God bless these thoughts to us. हे विचार प्रभू आमच्या अंतःकरणाला आशीर्वाद करो.